محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود شریف پڑھے اللہم صلی علی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائک مبارکباد ہے حافظ و قاری انیس صاحب قبلہ و مدرسے کے تمام دیگر اساتذہ، کمیٹی کے تمام افراد، آج ان کی محنت شاقہ کے نتیجے میں دو حافظ قرآن قوم کے حوالے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی محنت کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس چیز پر میرے بہت سارے احباب تشریف رکھتے ہیں، وقت کی تنگدامنی اور تنگدستی ہے، ورنہ میں سبوں کی بارگاہ میں نام لے لے کر کے سلام عرض کرتا۔ آپ دیکھیں نقیب اہل سنت قاری اشاد صاحب قبلہ، نقیب اعظم ہندوستان قاری عارف صاحب قبلہ، شاعر ملک ہندوستان محترم علم بیراجی صاحب قبلہ، انوار و اقرار صاحبان، بھائی نسیم صاحب قبلہ تلسی پوری، بھائی احمد حسین اور بہت سارے میرے احباب تشریف رکھتے ہیں۔ وقت کی قلت دامن گیر نہیں بلکہ گردن گیر ہے، ورنہ میں سبوں کی بارگاہ میں سب کا نام لے کے سلام عرض کر دیتا۔ بس ایک شعر مجموعی طور پر عرض ہے کہ ستارے ماہ کے میں تذکیر آفتاب کروں اور کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں اور میں کس کا نام لوں، کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، اور یہ محفل میں ہے جام و جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، مجھے جو وقت دیا گیا انشاءاللہ اسی وقت کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا، لیکن ایک مرتبہ اگر آپ بیدار ہیں، اس لیے کہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، زیادہ ہلانے ڈولانے کا کوئی مطلب ہے نہیں۔ آپ نے اپنی روش نہیں بدلی ہے، ہو سکتا ہے علم صاحب تشریف لائے پھر اپنی روش آپ تبدیل کر دیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں بھی کوشش کروں گا تو ناکامی جاؤں گا، لیکن پھر بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ محبت سے ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، ذرا بولے یا رسول اللہ، ذرا ایک مرتبہ محبت سے پکارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نسیم بھائی نے اور انوار و اقرار صاحبان نے، میں چاہتا ہوں دو تین شعر آپ مجھ سے بھی سن لیں۔ دیکھیں ایک شاعر ہے جس کو دنیا، اللہ بھائی آپ توجہ فرمائیں گے، ہاں آپ اس شعر پر توجہ فرما دیں گے تو سمجھیے شعر و شاعری کامیاب ہے۔ اختر شیرانی ایک شاعر گزرا ہندوستان کا، توجہ ہے آپ کی، اس نے زندگی میں حضور کی ایک نعت لکھی، میں چاہتا ہوں اس کے دو تین شعر آپ اس سے سن لیں۔ اشعار اور الفاظ تھوڑے سے سخت ہیں لیکن یہ علماء سمجھتے ہیں، سمجھیں گے، انشاءاللہ یہ بولیں گے تو ان کو دیکھ کر کے آپ بولیے گا۔ اختر شیرانی مطلع میں کہتا ہے مسند نشینے عالم ان کا تو، ذرا سنیں اختر شیرانی کون ہے، اس کے بارے میں آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ کا دل مچل جائے گا، ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ۔ کیونکہ اختر شیرانی ہندوستان کا ایک شاعر گزرا ہے جو مشاعرے کا شاعر ہوا کرتا تھا، اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف غزل کے اشعار کہے ہیں، اس نے زندگی میں نعت صرف ایک لکھی ہے اور وہ بھی اس نے قید خانے میں جیل میں بیٹھ کر کے لکھی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ اختر شیرانی کون ہے؟ یہ جب بھی مشاعرے میں جاتا تھا اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی تھی، اس کے بعد یہ اشعار پڑھتا تھا، ہمیشہ نشے میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ مشاعرے میں تھا، اس نے عوام سے کہا، عوام سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا سنو آج تم میں سے جو شخص جس کا نام لے گا میں اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا۔ توجہ ہے، اس نے کہا نام لو، جس کا بھی نام لو گے وہ چاہے اپنے وقت کا پی ایم ہو، چاہے اپنے وقت کا سی ایم ہو، چاہے ڈی ایم ہو، چاہے جتنا بڑا ادھیکاری ہو، اگر اس کا نام لے گے میں اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا۔ توجہ کریں، اس نے کہا نام لو میں اس کی برائی میں شعر پڑھوں گا۔ مجمع کے ایک کونے سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے وہاں سے کہہ دیا محمد، کیا محمد، اس نے کہا تھا نام لو، جس کا بھی نام لوگے اس کی برائی میں شعر پڑھوں گا۔ نشے میں ہوتا تھا، شراب کی بوتل ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک گھونٹ لگاتا تھا اس کے بعد شعر پڑھتا تھا۔ اس نے کہا نام لو، جس کا بھی نام لوگے اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا محمد۔ اختر شیرانی نے اس کی طرف گھور کر کے دیکھا، پھر اختر شیرانی دوسری طرف متوجہ ہو گیا، اس نے کہا نام لو، جس کا بھی نام لوگے اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا۔ کسی نے کسی ادھیکاری کا نام لے لیا، کسی نے کسی پولیٹیشن کا نام لے لیا، کسی نے کسی نیتا کا نام لے لیا، اختر شیرانی نے اس کی برائی میں شعر پڑھا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا محمد۔ پھر اختر شیرانی نے اس کی طرف دیکھا، پھر اختر شیرانی نے کہا نام لو، جس کا بھی نام لے لو گے اس کی برائی میں شعر پڑھ دوں گا۔ پھر
फिर वो तीसरी मरतबे खड़ा हो गया और उसने कहा मोहम्मद, तो उलमा फरमाते सुनो, अख्तर शिरानी के हाथ में उस वक्त जो शराब की बोतल थी उसने माइक पे फोड़ा है, उन्हें जाके उसके पेट में डाल दिया है और कहा है सुन, नशे में हो मगर इतना भी नशे में नहीं हो कि अपने नबी मोहम्मद को न पहचान सको। अख्तर शिरानी ने कहा सुन, तो जान मांगेगा तो जान देंगे, तो माल मांगेगा तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जला देंगे। अख्तर शिरानी ने कहा तो सुन, तू मोहम्मद से था, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज क्या लो हो कहा था मोहम्मद उसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं। अख्तर शिरानी का ने कहा क्या समझता है, नशे में हूँ, नशे में जरूर हूँ मगर इतना भी नशे में नहीं हूँ कि हुजूर को न पहचान सको, तो मेरे नबी का नाम बार बार लेता है। अख्तर शिरानी को कैद हुई है, आपको जेल भेजा गया है। वहीं पे अख्तर शिरानी ने तौबा की कि अल्लाह जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और अख्तर शिरानी ने कलम उठाई है और कलम उठाने के बाद उन्होंने हुजूर की एक नात लिखी है। और अख्तर शिरानी ने कहा था मैं इस अकीदे के साथ हुजूर की नात लिख रहा हूँ कि अगर ये अशार अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए तो इसी की बदौलत अख्तर शिरानी की मग़फ़िरत हो जाएगी। अख्तर शिरानी कहता है मसनद नशीन आलम इनका तू ही तो हो और इस अंजुमन की शम्मा फरोज़ा तू ही तो। अख्तर शिरानी आगे कहता है या रसूल अल्लाह, दुनियाए हस्तबूत की जीनत तुम्ही से, दुनियाए हस्तबूत की जीनत तुम्ही से है। अख्तर शिरानी कहता है या रसूल अल्लाह, ये जो आसमान में सितारे नजर आ रहे हैं मौला, ये सब तेरे हबीब के सदके तुफैल से है। आज ये जो हमें और आपको दुनिया की रानाइयां नजर आ रही है, ये सब हुजूर के सदके में है। आज जो ये इंसान नजर आ रहे हैं, आज जो ये हैवानात नजर आ रहे हैं, ये जो आज शजर हजन नजर आ रहे हैं, ये सब हुजूर के सदके में है। अगर हुजूर दुनिया में ना आते तो अल्लाह इस कायनात को पैदा भी न करता। अख्तर शिरानी कहता है या रसूल अल्लाह, दुनियाए हस्तबूद की जीनत तुम्ही से है और इस बाग की बहार के साबा। और आखिर में अख्तर शिरानी कहता है या रसूल अल्लाह, तुम क्या मिले कि दौलत ईमान मिली, तुम क्या मिले कि दौलत ईमान मिली हमें, तुम क्या मिले कि दौलत ईमान मिली हमें। तवज्जो करें, अख्तर शिरानी कहता है या रसूल अल्लाह, तुम क्या मिले कि दौलत ईमान मिली हमें, और ईमान की तो ये है कि ईमान तुम ही तो हो। इसी को आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप, अगर ये अशार मकबूल हो गए तो हम सब की भी मग़फ़िरत हो जाएगी और जिसने इस अशार को लिखा है उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। आप तवज्जो कर ले, बस दो तीन कीमती बातें मुझे आपसे करनी है और उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। तवज्जो करें, देखें अल्लाह तबारक व तआला के हम पे और आप पे बेशुमार एहसानात है। तवज्जो रखिएगा, अगर हम अल्लाह के एहसानात को गिनना चाहे हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती है, मगर हम अल्लाह के एहसानात को नहीं गिन सकते हैं। आप सोचेंगे कौन से एहसान है अल्लाह के, तो जरा आप बताएं, ये कायनात आपको नजर आती है, इस कायनात को किसने पैदा किया है? अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। आपको ये जो आसमान नजर आता है, ये जो जमीन नजर आती है, इसको किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। आपको जो ये जानवर नजर आते हैं, आपको जो ये चौपाए नजर आते हैं, आपको जो ये परिंदे नजर आते हैं, इनको किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया है। जरा आप अल्लाह के एहसानात को देखें, 18,000 से जायद मखलूकात है अल्लाह की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको इस कायनात में पैदा किया, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, जो मखलूक अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा अजीज है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा अशरफ है, जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा अकरम है, जिस मखलूक से अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, हमें और आपको अल्लाह ने इंसान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताएं, अगर अल्लाह चाहता तो आपको सितारा बना के आसमान में रख देता, क्या कर लेते? अगर अल्लाह चाहता तो आपको सूरज बना करके इधर से निकालता उधर डुबाता, आप क्या कर लेते? अगर अल्लाह चाहता तो आपको पेड़ पौधा बना के कहीं नस्ब कर देता, क्या कर लेते? लेकिन ये अल्लाह का एहसान है, इसलिए कि हमने न अल्लाह से दुआ मांगी थी, न अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की थी, न अल्लाह की बारगाह में कोई दरखास्त की थी कि अल्लाह हमें इंसान बना के पैदा कर दे। ये अल्लाह का महज फज़ल है। 18,000 मखलूकात में से
اللہ तबारक व तआला ने जब हमें और आपको पैदा किया तो जो मखलूक सबसे ज्यादा अफजल है इंसान बना के पैदा किया। अगर आपको समझ में ना आया हो कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है, ये अल्लाह का कितना बड़ा फजल है, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, तो आपको मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ। क्योंकि अल्लाह के बहुत बड़े वली है जिनको दुनिया हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। इनके बारे में मुहर्रिखीन फरमाते हैं, तवज्जो करें, जब ये अपनी गली से निकलते थे अपने घर से बाहर, इनकी गली में कुत्ता रहता था। जब भी आप गली से निकलते ये कुत्ता आपको देख करके भौंकता, जैसे ये भौंकता हजरत बायजीद रोने लगते। कई मरतबे ऐसा हुआ कि जब आप गुजरते ये कुत्ता भौंकता, आप फौरन रोने लगते, आपकी आंखें अश्कवार हो जाती, आप फौरन रोने लगते। एक मरतबे आपके मुरीदों ने, आपके मानने वालों ने, आपसे मोहब्बत करने वालों ने हजरत बायजीद बुस्तामी से पूछा, आप अल्लाह के इतने बड़े वली हैं, लेकिन जब ये कुत्ता आप पर भौंकता है तो आप रोने क्यों लगते हैं? कि आपको उस कुत्ते से खौफ आता है, कि आपको उस कुत्ते से डर लगता है, आखिर आप रोते क्यों हैं? तो हजरत बायजीद का आप जवाब सुने और देखें, अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया है, ये अल्लाह का कितना बड़ा फज़ल है। हजरत बायजीद फरमाते हैं, लोगों सुनो, ये कुत्ता मुझे देख करके भौंकता नहीं है, बल्कि ये कुत्ता मुझसे अपनी जबान में ये कहता है कि बायजीद मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि तेरी आखिर ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था कि जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना के तवज्जो है आपकी। देखें अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, कितना बड़ा फर्ज है। अगर अल्लाह चाहता तो कोई नजिस जानवर बना के पैदा करता, नजिसुल ऐद बना के पैदा कर देता। हमें और आपको चाहता चौपाया बना के पैदा करता, परिंदा बना के पैदा करता, क्या कर लेते। हजरत बायजीद कहते लोगों, फिर ये कुत्ता मुझे जवाब भी देता है। हजरत बायजीद कहते लोगों, ये कुत्ता मुझसे कहता है, बायजीद अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, मुझे कुत्ता बना के पैदा कर दिया, ये अल्लाह का तुझ पे फजल है, अल्लाह का तुझ पे एहसान है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है। हजरत बायजीद फरमाते लोगों, ये कुत्ता मुझसे कहता है, बायजीद अगर तू अपने सर को सजदे में रख दे और क़यामत तक अल्लाह की इबादत करता रहे तो अल्लाह के एक एहसान का बदला कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया है, क़यामत तक सजदा करके भी अल्लाह के इस एहसान का बदला तू अदा नहीं कर सकता है। हज़रत बायजीद कहते लोगों, ये कुत्ता मुझसे कहता है, बायजीद अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है, ये तेरी नेकियों का सिला नहीं है, तेरी इबादतों का सिला नहीं है, तेरी दुआओं का सिला नहीं है, ये तो महज अल्लाह का फज़ल है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह। देखें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बना के पैदा किया। अल्लाह के एहसानात को आप देखें, आप और हम जब सांसें लेते हैं, आप देखें हर सेकंड हम और आप सांस अंदर बाहर करते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं ये अल्लाह का फजल है कि सांस अंदर जाती है, जब भी हम बाहर सांस छोड़ते हैं ये अल्लाह का एहसान है कि सांस बाहर जाती है। अगर अल्लाह न चाहे तो ना हम सांस अंदर ले सकते हैं ऑक्सीजन, और ना ही सांस बाहर छोड़ सकते हैं। जब भी सांस लिया करें, हुजूर गौसे आज़म फरमाते अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि सांसें अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं जाती है। जरा तवज्जो कर ले, देखिए हम सांस भी लेते हैं ये अल्लाह का हम पे और आप पे फजल है, हम और आप ऑक्सीजन भी लेते हैं ये अल्लाह का हम पे और आप पे एहसान है। देखिए अल्लाह का करम आप देखें कि अल्लाह ने सिर्फ इंसान नहीं बनाया बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, मुसलमान बनाया है। और किस नबी की उम्मत में पैदा किया है? जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए हमारे और आपके जैसे लोग नहीं बल्कि अल्लाह के बड़े बड़े नबी, अल्लाह के बड़े बड़े रसूल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे नबी ना बना करके, मूसा ना बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस अजीम शान नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है। लेकिन ये नौजवान हमारे यहाँ बैठे हैं, जरा गौर कर ले, आज नौजवानों को सबकी जिंदगी समझने का वक्त है, बस आखिरी पैगाम देकर रुखसत होता हो, सबकी जिंदगी को पढ़ने का वक्त है। लेकिन जरा मेरे नौजवान बताएं, जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, ऐसा अजीम शान नबी कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने दुआएं मांगी है, लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है।
नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज सबकी जिंदगी को पढ़ने का वक्त है, सबकी जिंदगी को समझने का वक्त है, लेकिन हुजूर की जिंदगी को आज नौजवानों के पास न समझने का वक्त है, न पढ़ने का वक्त है, न उस पर अमल करने का वक्त है। इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को मैं खड़ा करके यहाँ पूछ लूं कि बताओ हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए तो नहीं मालूम है। पूछ लिया जाए बताओ हुजूर ने कितने निकाह फरमाए, नहीं मालूम है। पूछ लिया जाए बताओ किस उम्र में अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत किया, नहीं मालूम है। लेकिन इन्हीं नौजवानों को खड़ा करके पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, ये आपको गिना देंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ क्रिकेटर में कौन सा क्रिकेटर फ्लॉप है, कौन सा हिट है, ये आपको गिना देंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, ये आपको गिना देंगे। लेकिन हुजूर की जिंदगी के बारे में पूछ लिया जाए कुछ नहीं मालूम है। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा था कुछ शिकन उड़ गए बाकी जो बचे पुरगर है, उम्मती 22 है, रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में जो के तन्नासानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो वो मुअज़्ज़ज़ है ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कराओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस मैं आपको ये बता के रुखसत होता हूँ कि आज हुजूर की जिंदगी को पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन आप देखें आपकी नबी की जिंदगी को अगर कोई गैर मुस्लिम भी पढ़ लेना जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से ना हो, वो भी हुजूर पर ईमान लाता हुआ नजर आता है, हुजूर का कलमा पढ़ता नजर आता है। तवज्जो करें, अभी देखें कुछ साल कबल बिल्कुल माजी करीब में बिल्कुल ये पास्ट जो प्रेजेंट गुजरा है इसी बिल्कुल करीब में एक शख्स है जो मजहब ईसाईयत को छोड़ करके उसने हुजूर का कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ है। जब उससे मीडिया ने पूछा है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुझे इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया है, आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुझे मजहब ईसाईयत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है और तू अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ करके तूने मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ा है और तू मुसलमान हो गया है। तो जरा तवज्जो करें, उसने कहा मैंने इस्लाम के प्रॉफिट की, इस्लाम के पैगंबर की, इस्लाम के रसूल की, इस्लाम के नबी की और मुसलमानों के आका की जिंदगी को पढ़ना शुरू किया है। उनकी जिंदगी के सिर्फ 2 वाक़यात मैंने पढ़े हैं और मैं उन पर ईमान ले आया। आप बताएं, उससे पूछा गया कौन से वाकया, और एक बात और मैं आपको बताता चलूं, देखिए सहाबा कितने तकरीबन 1,24,000 कमोबेश, लेकिन आप सहाबा की जिंदगी उठा करके देख ले, जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आपको 1,24,000 सहाबा में 24 सहाबा भी ऐसे नहीं मिलेंगे या कोई आपको एक सहाबी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने हुजूर की नमाज को देखा हो और वो हुजूर पर ईमान ले आया हो, जिसने हुजूर के हज को देखा हो और हुजूर पर ईमान ले आया हो, जिसने हुजूर की कुरान की तिलावत को सुना हो और हुजूर पर ईमान ले आया हो। नहीं, आप सहाबा की जिंदगी को पढ़ ले, जितने भी सहाबा है सबने हुजूर के किरदार को देखा है, हुजूर के अखलाक को देखा है और कलमा पढ़ने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह सुभान। देखें आप उस ईसाई शख्स से पूछा गया बताओ कौन सी चीज है जिसने तुझे मजहब इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया, उसने कहा इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी को मैंने पढ़ना शुरू किया है, उनकी जिंदगी के 2 वाकयात मैंने पढ़े हैं और मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। उससे पूछा गया क्या पढ़ा है, तो उसने कहा पहला वाकया मैंने पढ़ा कि इस्लाम के पैगंबर मतलब सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। तवज्जो करें, वो कहता है एक शख्स बड़ी तेजी के साथ हुजूर की बारगाह में दौड़ता हुआ आया और अर्ज करता है ए अल्लाह के नबी, मेरा इकलौता बेटा है जो सुबह से गुम है, हुजूर शाम होने को आई है, सूरज डूबने वाला है, अल्लाह के नबी जहां जहां मुमकिन था मैंने मदीने के गलियों में चारों तरफ उसे तलाश कर लिया है। अल्लाह के नबी मेरा इकलौता बेटा है, मेरी बीवी का रो रो के बुरा हाल है, अल्लाह के नबी आप दुआ फरमा दे ताकि वो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। अभी अल्लाह के नबी हाथ उठाते दुआ के लिए कि एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी मैंने इसके बेटे को फला बाग के पास खेलते हुए देखा है। जैसे उस शख्स ने ये सुना है फौरन वो सहाबा के मजमे से निकला है और बड़ी तेजी के साथ भागा है। जैसे ही वो बाहर गया है अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया उसको बुला करके लाओ। सहाबा ने जब उस शख्स को बुलाया है हुजूर ने उस शख्स को अपने करीब बिठाया है और हुजूर फरमाते बड़ी जल्दी आपको यहाँ से जाने की। वो शख्स अर्ज करता है अल्लाह के नबी आप खुद बच्चों के बाप है, हुजूर आपको मालूम है कि औलाद से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। अल्लाह के नबी मेरा इकलौता बेटा है जो सुबह से मेरी नजरों से ओझल है, हुजूर अब मुझे उसका पता चल गया है, मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं अपने बेटे का दीदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया बेशक तुम अपने बेटे के पास चले जाना, मेरी एक बात सुनो,
اس کو ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا۔ وہ شخص کرتا ہے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور بتائیں۔ حضور نے کہا سنو، جب تم اس باغ کے قریب جانا نا، توجہ کریں آپ، جہاں تمہارا بیٹا کھیل رہا ہو تو جو تم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے نا، وہ نام لے کے پکارنا، اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا۔ وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، اس کو تعجب ہوا، وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آخر وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں اسے بیٹا کہہ دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حضور آخر وہ میری اکلوتی اولاد ہے، میں اپنی جان سے زیادہ اسے پیار کرتا ہوں، حضور اگر اسے بیٹا کہہ دوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنو، جن بچوں کے پاس تمہارا بیٹا کھیل رہا ہے، جن لڑکوں کے ساتھ میں تمہارا بیٹا کھیل میں مشغول ہے، ممکن ہے کہ جو بچے تمہارے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان میں کوئی ایسا بیٹا بھی ہو کہ جس کا باپ نہ ہو۔ تم اپنے بیٹے سے صبح سے بچھڑے ہو، تمہاری آواز میں بلا کا درد ہوگا، جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تمہاری آواز میں عجیب سا درد ہوگا۔ اگر کوئی ایسا بیٹا بھی ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے، اگر وہ تیری اس محبت کو دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض کر دے کہ اے اللہ کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، وہ بھی مجھے بیٹا کہہ کے پکارے، تو حضور فرماتے سن، تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے اپنے دل کو تسکین پہنچا لے گا، لیکن اگر ایک یتیم کا دل چھلنی ہو گیا تو اس کے غم کا مداوا تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ وہ عیسائی شخص کہتا لوگوں سنو، جس نبی کو ایک یتیم بچے کے دل کے ٹوٹنے کا اتنا خیال ہو، اس سے عظیم انسان کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے، اور جس مذہب کا پیغام لے کے وہ آئے ہیں اس سے عظیم مذہب کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا اسی لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرا ایمان کہتا ہے سارے اچھے میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ ہمارے نبی کی زندگی کو، حضور نے ایک یتیم بچے کے دل کے ٹوٹنے کا بھی خیال کیا۔ حضور فرماتے ہیں بیٹا کہہ کے مت پکارنا، نام جو رکھا ہے وہ نام لے کر کے، جو بھی اس کا نام ہوگا نام لے لینا، وہ تمہارے پاس آ جائے گا، بیٹا نہ کہنا۔ اگر یتیم کا دل ٹوٹ گیا، حضور فرماتے ہیں یتیم کا دل جو توڑتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اگر یتیم کے دل کو تکلیف ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تم اپنے دل کو تو سکون پہنچا لو گے لیکن یتیم کا دل ٹوٹے گا، اس کے غم کا مداوا تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ وہ عیسائی شخص کہتا ہے سنو، جب میں نے ایک اور واقعے کو پڑھا ہے، وہ کہتا ہے اسلام کے پیغمبر تشریف فرما ہے، ایک عرب کی پاگل عورت آئی حضور کے پاس اور آ کے اس نے حضور کو اپنی طرف بلایا اشارہ کر کے۔ جب حضور اس کی طرف گئے اس نے کہا اے اللہ کے نبی یہاں میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ عرب کے ریگستان میں چلیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو اس کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے لوگوں اس عورت نے جس نے حضور کو اپنی طرف بلایا تھا، آپ فرماتے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ وہ عورت کون تھی؟ وہ عرب کی اتنی بڑی پاگل عورت تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ وہ عرب کی اتنی بڑی پاگل مشہور عورت تھی کہ جب لوگ اس کو دیکھتے تھے راستہ تبدیل کر دیتے تھے کہ اگر اس سے ملاقات ہو گئی گھنٹوں ہمارا وقت خراب کر دے گی، لیکن جب اس نے حضور کو اپنی طرف بلایا ہے اور بلانے کے بعد کہتی یہاں آپ سے بات نہیں کروں گی، عرب کے ریگستان میں چلے۔ حضور اس کے ساتھ عرب کے ریگستان میں گئے ہیں، ذرا آپ اندازہ لگائے، اوپر گرم سورج نیچے گرم ریت، لیکن اللہ کے نبی گھنٹوں اس کی گفتگو کو سنتے رہے ہیں، حضور گھنٹوں اس کی باتوں کو سنتے رہے ہیں۔ جب حضور واپس آئے ہیں حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اس پاگل کی بات سننے کے لیے چلے گئے، اس نے آپ کا گھنٹوں کا خراب کر دیا، تو اب میرے نبی کا جواب آپ سنیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر سنو، اگر اس کی بات کو محمد بھی نہ سنے تو پھر کون سنے گا؟ اور حضور نے اس بوڑھی عورت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حضور نے فرمایا اے بوڑھی عورت سن، جب تیرے دل میں درد زیادہ ہو جائے، جب تیرے دل میں غم زیادہ ہو جائے، جب تیرے دل میں تکلیفیں زیادہ ہو جائے تو عرب کے جس نقطہ پہ جس چوراہے پر چاہے محمد کو آواز دے دینا، میں آؤں گا، اور جتنی دیر چاہے نا تم مجھ سے گفتگو کر لینا۔ میرا ایمان کہتا ہے سارے اچھے میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ توجہ آپ کی دیکھیں یہ حضور کا اخلاق ہے۔ دیکھیں آج جو اسلام ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، آج پوری دنیا میں جو مذہب اسلام تمام ریلیجن میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، سارے مذاہب میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ جو بھی اس پر ریسرچ کرتا ہے اس کے خلاف لکھنے کے لیے وہ بھی مذہب اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، حضور کی زندگی کو پڑھتا ہے اور اسلام لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ذرا توجہ کر لیں آپ، آخری بات سن لیں،
دیکھیں آج اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے, کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں مذہب اسلام پہنچانا ہو. اور حضور فرماتے سنو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر ایک گھر میں اللہ اپنے مذہب اسلام کو پہنچانا دے. مذہب اسلام کوئی ایسا کچا پکا گھر قیامت تک بچے گا ہی نہیں کہ جس گھر میں مذہب اسلام پہنچے نا. اس لیے کہ شاعر نے کہا سنو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جسے تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی اوپر. سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں, توجہ ہے آپ کی. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے نہیں کہا حضور نے کلمہ پڑھو. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اگر آج مذہب اسلام پہنچا ہے, اسلام کا پیغام پہنچا ہے, تو یہ دین ہے حضور کے کردار کی. آپ کو ایک بھی تاریخ ایسی نہیں ملے گی کہ حضور نے گردن پہ تلوار رکھ دی اور کہا کلمہ پڑھ لے تو کسی نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہو, نہیں, بلکہ حضور کا کردار ایسا تھا کہ لوگ حضور کے کردار کو دیکھتے تھے اور اسلام لانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف فرما ہے, ایک یہودی شخص آیا ہے, تمام صحابہ کو حضور کے ارد گرد ہجوم ہے, مسجد نبی میں پہنچتا ہے اور پہنچتے ہی مسجد نبی میں پیشاب کرنے لگتا ہے. توجہ کہاں, مسجد نبی میں پیشاب کرتا ہے. جیسے ہی حضرت عمر نے دیکھا کھڑے ہو گئے, تلوار نکال لی ہے. حضرت علی نے بھی بازویں سمیٹ لی ہے. تمام صحابہ کھڑے ہو گئے ہیں. حضور نے صحابہ کے ارادوں کو دیکھا ہے, صحابہ کے تیور کو دیکھا ہے. حضور نے سب کو منع کر دیا کہ آپ بیٹھ جاؤ. جب اس نے پیشاب کر لی حضور نے اس کو اپنی طرف بلایا ہے اور بلانے کے بعد حضور نے اس سے مسکرا کر کے پوچھا, حضور نے کہا کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس نے کہا میں یہودی ہوں. حضور نے کہا تیری کوئی تو عبادت گاہ ہوگی جہاں تو جا کے عبادت کرتا ہوگا. اس نے کہا ہے میں جا کے چرچ میں عبادت کرتا ہوں. حضور نے کہا یہ بتا اگر کوئی تیرے عبادت گاہ میں جا کر کے پیشاب کر دے, گندگی کر دے, تو تجھے کیسا لگے گا؟ تو اس نے کہا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. تو میرے نبی نے کہا اگر تیری عبادت گاہ کو کوئی گندا کر دے تو اس کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے, یہ بھی تو مسجد ہے, تو نے اس کو گندا کر دیا ہے. جب اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اس نے کہا لوگوں جب باتیں اتنی اچھی ہیں تو جس مذہب کا پیغام لے کے آئے وہ کتنا اچھا ہوگا. اس نے کہا جب انسان اتنا اچھا ہے, باتیں اتنی اچھی ہے, تو پیغام کتنا اچھا ہوگا. اب اس نے کہا مجھے اب اپنی عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھے کلمہ پڑھائے اور کلمہ پڑھا کے مسلمان. اللہ سبحان اللہ. یہ حضور کے خلاف ایک اور بات سنیں. حضور تشریف فرمائے, کسی جنگ سے واپسی ہے, کسی غزوے سے واپسی ہے, اللہ کے نبی درخت کے نیچے تشریف فرما ہے. صحابہ ارد گرد جو تھے وہ ضرورت کے لیے ادھر ادھر چلے گئے. حضور کی تلوار ذوالفقار حضور کی بغل میں رکھی ہے, جس کے بارے میں کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, یعنی حضرت علی جیسا بہادر دنیا میں نہیں ہوا ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار دنیا میں نہیں گزری. حضور کی تلوار بغل میں رکھی ہے. ایک یہودی آیا ہے جو ابھی مسلمان نہیں, ایمان نہیں لایا ہے, عرب کے دیہات علاقے سے اس کا تعلق. توجہ کریں, اس نے حضور کے بغل سے تلوار اٹھا لی ہے. حضور نیند کے آغوش میں ہے, تلوار اٹھا کے وہ آواز دیتا ہے, کہتا ہے محمد تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا. جب حضور نے اس کی آواز سنی ہے, حضور نے آنکھ کھولی, دیکھا ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اس نے کہا محمد تمہیں آج مجھ سے کون بچائے گا. حضور مسکراتے, حضور کہتے ہیں اللہ بچائے گا. جیسے اس نے یہ سنا, حضور نے کہا اللہ بچائے گا. اس پر ایسی کپی تاری ہوئی ہے, ایسی کیفیت اس کی ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی ہے. حضور نے تلوار اٹھائی ہے. حضور فرماتے اب مجھ سے تجھے مجھ سے کون بچائے گا. حضور نے فرمایا یہ بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. حضور فرماتے ہیں اب میں نے اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھا ہے. جب تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے تجھ سے کون بچائے گا تو میں نے کہا تھا اللہ بچائے گا. اب یہ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. جب حضور نے کہا تجھے مجھ سے کون بچائے گا, وہ خاموش ہو گیا ہے, اس کی نظریں جھک گئی ہے. حضور نے کہا کہ کلمہ پڑھتا ہے, کہتا ہے اللہ ایک. اس نے کہا نہیں. حضور نے کہا گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا نہیں. حضور نے کہا سن تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا, تو کلمہ نہیں پڑھتا ہے, جب میں اپنی جان کے دشمن کو معاف کرتا ہوں. اور یقین فرماتے ہیں جب وہ شخص اپنے علاقے میں گیا ہے اور حضور کے اخلاق کی بات جب اس نے اپنے علاقے میں جا کے بتائی ہے تو صرف وہ شخص نہیں, اس کا پورا کنبہ, پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر کے حضور پر ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, حضور مفتی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
खाने में इस बात को आप समेट करके रख ले, और यहाँ से जब उठे तो ये इस बात पर अमल करते उठे, तहैया करते हुए उठे कि इंशाअल्लाह आज के बाद अपने इख्तिलाफात को हम खत्म करेंगे, अपनी दुश्मनी को हम खत्म करेंगे, अपने मामलात को हम खत्म करेंगे। तवज्जो करें, लेकिन उस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं जिसने अपनी जान के दुश्मनों को भी माफ किया है। हुजूर को लोग कत्ल करने के लिए आए, हुजूर ने अपनी जान के दुश्मनों को माफ कर दिया है। लेकिन आज हम हुजूर के उम्मती बनते हैं, आज हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आज अगर छोटी सी बात पर हमारा किसी से इख्तिलाफ हो जाए, हम मौत जिंदगी उसे छोड़ देते हैं। अगर किसी बात को लेकर के किसी से छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाए, हम कहते पूरी जिंदगी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, हम कहते कयामत के दिन तुमको देख लेंगे। तवज्जो करो, इमाम राजी फरमाते लोगों सुनो, कयामत के दिन पे अपने आप को न छोड़ा करो, अपने मामलात को कयामत के दिन के लिए न छोड़ा करो, इसलिए कि कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे, किसी और को क्या देखोगे। जरा आप देखे छोटी सी बात पे इख्तिलाफ हो जाए, हम पूरी जिंदगी कलाम नहीं करते हैं, हम पूरी जिंदगी सलाम नहीं करते हैं, हम पूरी जिंदगी गुफ्तगू नहीं करते हैं, हम पूरी जिंदगी बात नहीं करते हैं। हालांकि मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं सुनो, मोमिन की ये निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ है। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की ये निशानी है कि 3 दिन गुजरने से पहले पहले वो अपने मोमिन भाई से बात करेगा। हुजूर फरमाते हैं अगर 3 दिन गुजर जाए वो अपने इख्तिलाफात को खत्म ना करे, अपने मामलात को खत्म ना करे, एक दूसरे को राजी ना करे, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक वो अपने मामलात को आपस में खत्म ना कर ले, आपस में एक दूसरे को राजी ना कर ले। हुजूर फरमाते हैं 3 दिन गुजरने से पहले पहले अगर वो एक दूसरे से बात ना करे, अल्लाह के नबी फरमाते सुनो कल क़यामत का दिन होगा जब मैं लोगों को कौसर का जाम पिला रहा होगा, हुजूर फरमाते मैं उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखूंगा जिसने दुनिया में अपने मामलात को खत्म नहीं किया। हुजूर फरमाते लोगों माफ करना सीखो, और अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो अगर माफ करने से इज्जतें कम होती है उतनी इज्जत कल क़यामत के दिन तुम मुझसे ले लेना। हुजूर फरमाते हैं अगर तुमने किसी को तकलीफ दी है और उसने तुम्हें माफ नहीं किया है, तुम मर के कब्र में चले जाओ, पूरी जिंदगी सजदा करके गए हो, हज करके गए हो, नमाज़े खाने काबा के सामने पढ़ करके गए हो, दिन और रात इबादत करके गए हो, लेकिन अगर किसी को तकलीफ दी है अपने मुसलमान भाई को और वो तुम्हें माफ ना करे, हुजूर फरमाते तब तक अल्लाह तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। हुजूर फरमाते इसलिए दुनिया से जाने से पहले पहले अगर किसी को तुमने तकलीफ दी है जाकर के उससे माफी मांग लो। किसी ने तुम्हें तकलीफ दी है अल्लाह की रजा के लिए उसे माफ कर दोगे, माफ कर दो। अगर तुम किसी को माफ करोगे अल्लाह उसके बदले तुम्हें माफ करेगा, अगर तुम किसी पर रहम करोगे अल्लाह तुम पे रहम करेगा। एक आखिरी हदीस आपके सामने पढ़ता है और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करता है, जरा मोहब्बत से इसे आप सुन ले और इस पे अमल करें। और यहाँ उठने से पहले पहले अगर आपका आपके भाई से इख्तिलाफ है, अपने इख्तिलाफात को आप खत्म करें। माँ बाप से इख्तिलाफ है, अपने इख्तिलाफात को आप करें खत्म करें। अपने रिश्तेदार से इख्तिलाफ है, अपने इख्तिलाफात को आप खत्म करें। अपने हमसाये से इख्तिलाफ है, अपने पड़ोसी से इख्तिलाफ है, अपने इख्तिलाफ को आप खत्म करें। इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ हमेशा कोई रहने नहीं आया है, चंद दिन की जिंदगी है। न जाने कब मौत आ जाए, न जाने कब आंख बंद हो जाए, न जाने कब मौत के फरिश्ते आ जाए। जरा तवज्जो करें, आखिरी हदीस में आपके सामने पढ़ता हूँ, अल्लाह के नबी है, मस्जिद नबवी है, नमाज फजर के बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया जरा ये बताओ तुम में कौन सा ऐसा शख्स है कि जिसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेके अर्श तक देखा है। तो हुजूर ने कई मर्तबे फरमाया, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी शायद मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है और अल्लाह ने मुझे मदीने से लेकर के अर्श तक नेकी अता कर दी है। हुजूर फरमाते तुम्हारी कौन सी नेकी है, तवज्जो करे, मेरी माँ और बहनें बैठी हो भी तवज्जो कर ले, और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है जो भी गुफ्तगू को सुन रहा है सबकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, अहले मिंबर की भी तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर फरमाते तुम्हारी कौन सी नेकी है। वो सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अभी जो रात गुजरी है इस रात में मैं अपने घर पे था, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह मैं तेरी राह में कुछ दे दूं। हुजूर मैंने घर में चारों तरफ तलाश कर लिया, गुरबत का ये आलम है कि अनाज का दाना तक नहीं था जिसको मैं अल्लाह की राह में दे देता। अल्लाह अल्लाह के नबी मैंने चारों तरफ तलाश कर लिया लेकिन घर में अनाज का एक दाना तक नहीं मिला जिसको मैं अल्लाह की राह में दे देता। हुजूर मैंने किया ये है कि मैंने ताजा वजू किया है, चाहे नमाज मैंने बिछाई है और 2 रकात नमाज मैंने अल्लाह की बारगाह में अदा की है और हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की है, अल्लाह रब्बुल
العزت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مولا میں تیری راہ میں کچھ دے دوں، اے اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تیری راہ میں کچھ صدقہ کر دوں، لیکن اللہ تو عالم و خبیر ہے، اے اللہ رب العزت تو ذرے ذرے پہ جاننے والا ہے، تو کائنات کی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اے اللہ رب العزت غربت کا یہ عالم ہے کہ اناج کا ایک دانہ تک نہیں ہے کہ میں تیری راہ میں صدقہ کر دوں، کوئی ایسی قیمتی چیز بھی نہیں ہے کہ میں تیری راہ میں دے دوں، اے اللہ رب العزت میں کرتا یہ ہوں کہ اب تک جتنے لوگوں نے مجھے دنیا میں تکلیف دی ہے، جتنے لوگوں نے مجھے ستایا ہے، سب کو میں تیرے نام پہ معاف کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی سنو، تمہاری یہی نیکی کہ تم نے اللہ کے نام پہ اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے زمین سے لے کے عرش تک نیکی عطا کر دی ہے۔ سنت مصطفیٰ وہ ادا کیجئے، اپنے دشمن کے حق میں دعا کیجئے، مانا کی زمین کو کوئی زار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے، گزرے جدھر سے ہم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔